ایک طرف الیکشن کے فوراً بعد ہی سیاسی درجہ حرارت بڑھ رہا ہے تو دوسری طرف شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے کے بعد اب یہ بحث جاری ہے کہ ملک کا وزیر خزانہ کون ہوگا اور کابینہ میں کون کون شامل ہوگا۔ گزشتہ روز شہباز شریف نے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھانے کے بعد ملک کی معیشت کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کی تھی، اور اس اجلاس کی جو فوٹیج جاری کی گئی اس میں حیران کن طور پر اسحاق ڈار نظر نہیں آ رہے، مگر سابق وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نون لیگ کے سابق ایم این اے علی پرویز ملک اور حبیب بینک کے صدر محمد اورنگزیب سمیت دیگر افراد نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد قیاس آرائیاں جنم لینے لگی کہ وزیر خزانہ کے لیے شہباز شریف کا انتخاب اسحاق ڈار کے بجائے کوئی اور ہوگا۔ اس حوالے سے مختلف خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ دی نیوز کیریئر انویسٹیگیشن انصار عباسی نے خبر دی ہے کہ ذرائع کے مطابق معروف بینکر محمد اورنگزیب کو وزیر خزانہ بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کے قریبی ذرائع نے محمد اورنگزیب کے وزیر خزانہ بننے کی تصدیق کر دی ہے۔ خبر کے مطابق محمد اورنگزیب کی نواز شریف سے ملاقات بھی ہو چکی ہے۔ اسحاق ڈار کو صحت کے مسائل کی وجہ سے وزارت خزانہ نہیں دی جا رہی ہے۔ یہ کیا معاملات ہیں، بات کریں گے خود نون لیگ کے سینئر رہنما مصدق ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مصدق ملک صاحب، بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ کل حلف اٹھاتے ہی جو اہم اجلاس وہ معیشت کے حوالے سے کیا شہباز شریف صاحب نے، اس میں آپ بھی موجود تھے اور آپ کو دیکھ کر بھی قیاس آرائیاں شروع ہو گئی کہ آپ بنیں گے وزیر خزانہ۔ ڈار صاحب موجود نہیں تھے، اورنگزیب صاحب موجود تھے، آج ان کی خبر آ گئی ہے۔ کون بننے جا رہا ہے وزیر خزانہ؟ آپ کو کون سا پورٹ فولیو ملنے جا رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو میرے خیال میں آپ نے ابتدائیے میں ہی صحیح کہہ دی، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو بھی فیصلہ ہوگا اس میں آبویسلی فیصلہ تو پرائم منسٹر کا ہوگا، مگر ڈار صاحب کی مشاورت سے ہوگا۔ اور آپ نے خود ہی بتا دیا کہ اگر ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ کو یہ بھی قیاس آرائی کل سے شروع ہونی چاہیے تھی کہ وہ صحت کی وجہ سے اس اجلاس میں تشریف نہیں لا سکے، کیونکہ ابھی کابینہ نہیں بنی تو وہ لوگ جو تھوڑا بہت کام کر رہے تھے شہباز شریف صاحب کے ساتھ، ان کو میٹنگز میں بلایا گیا تاکہ تھوڑی سی کنٹینیوٹی رہے۔ شہباز شریف صاحب نے ایک پورا اکنامک ٹرانسفارمیشن کا پلان جو ہے اس پہ مختلف لوگوں کو کہا ہوا تھا، تم یہ کر لاؤ، تم یہ کر لاؤ، تم یہ بتاؤ کہ یوتھ کے لیے نئی نوکریاں کہاں سے آئیں گی، تم یہ بتاؤ کہ ایگریکلچر کی ٹرانسفارمیشن کس طرح ہوگی، تم یہ بتاؤ کہ اگر پاکستان نے بھی بین الاقوامی سطح پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر اپنے بچیوں کو لے کر جانا ہے اس ویلیو چین میں تو وہ کیسے ہوگا۔ ایک صاحب کو کہا کہ اچھا ذرا اس پہ کام کرو کہ یہ خواتین کا جو استحصال کیا جاتا ہے یہ کیسے ختم ہوگا، اور ایک ہی نوکری کے لیے اگر خواتین کو 20 سے 30% کم تنخواہ مل رہی تو بھائی کیوں مل رہی ہے، وہ کم کام کر رہی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جس کا انہوں نے اپنے اعلان میں باقاعدہ طور پہ یہ کہا کہ میں نے بینکوں کو یہ کہا ہے، انسٹرکٹ کیا ہے، پابند کروں گا کہ وہ اسمال ٹو میڈیم سائزڈ انٹرپرائزز کے لیے صاحب یہ ظاہر اکنامک پلان ہو گیا، مگر مجھے صاحب یہ بھی بتائے گا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل جو اسحاق ڈار صاحب کی عدم موجودگی ہے وہ اس وجہ سے نہیں تھی کہ وہ معاشی ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے، وہ ان کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے تھی؟ جی، کل تو وہ طبیعت کی وجہ سے تشریف نہیں لائے تھے، معاشی ٹیم کا وہ حصہ ہوں گے یہ فیصلہ میرے خیال میں ان کی مشاورت سے کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کریں گے، یہ فیصلہ تو وزیر اعظم کا ہے، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ وہ ڈار صاحب کی مشاورت سے ہوگا، کیونکہ ان کی کچھ طبیعت اتنی اچھی نہیں، اور آپ کو پتہ ہے یہ دن رات کا کام ہے، تو یہ تو ڈار صاحب اور پرائم منسٹر صاحب بیٹھ کر فیصلہ کریں گے کہ آگے بڑھنے کے لیے کون سی ٹیم ڈار صاحب کی مشاورت کے ساتھ سامنے آتی ہے۔ اور وزارت خارجہ اگر کسی کو دی جائے تو ظاہر ہے اس کے لیے بھی طبیعت ٹھیک ہونا بڑا لازمی ہے، بہت سفر کرنا پڑتا ہے، دیگر ممالک سے ملنا پڑتا ہے، وہ بھی ایک ٹف جاب ہے۔ جی دیکھیے، یہ میں نے آپ کو بالکل اسی وجہ سے کہا کہ یہ تمام چیزیں مشاورت سے ہوں گی۔ میں تو حتمی طور پہ کوئی بھی بات آپ کو نہیں بتا رہا کیونکہ مجھے معلوم نہیں ہے، اور میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں کہ اس وقت کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ اس وقت نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب اور ایک چھوٹی سی ٹیم جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ ملک کو اگر آگے یہ تمام جو مسائل ہیں ان کا سامنا کرنا ہے تو ہر بندہ بہترین رول کس جگہ پہ پلے کر سکتا ہے، اور وہ ٹیم آپ کے سامنے آ جائے گی 48 گھنٹے میں، 2 دن میں، within the next couple of days۔ میرے خیال میں آپ کے سامنے جو بنیادی رسپانسبلٹیز ہیں ان کی اسائنمنٹ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اور اورنگزیب صاحب کل کیا کر رہے تھے مگر اورنگزیب صاحب کی کل موجودگی کی کیا وجہ تھی وہاں؟
देखिए औरंगजेब साहब मेरे ख्याल में एक कुलीदी रोल प्ले करेंगे, उनका प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क में सरमायाकारी भी बंद हो गई है, इस मुल्क में FDI भी बंद हो गई है, इस मुल्क में जैसा कि आपने भी बहुत से प्रोग्राम किए हैं कि बहुत से सरमायाकार जो हैं वो अपने कारोबार बाहर ले जाने की सोच रहे हैं, तो वी हैव नीड टू पुट अ स्टॉप टू दैट। और वो तमाम करने के लिए हमें किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो हमारी टीम का हिस्सा हो। कई लोग हमें फॉर्मली सपोर्ट करेंगे, कई लोग हमें इनफॉर्मली सपोर्ट करेंगे, लेकिन जब आप इस टीम को देखेंगे तो इसमें प्राइवेट सेक्टर की भी रिप्रेजेंटेशन होगी, पब्लिक सेक्टर की भी रिप्रेजेंटेशन होगी, क्योंकि हमारे यहाँ दो मसाइल हैं। एक हमारे यहाँ एलीट कैप्चर का मसला है, जिसकी वजीर आजम इज रिजॉल्व कि उसकी कमर यानी उसकी रीढ़ की हड्डी वो तोड़ने के लिए तैयार बैठे, और उन्होंने ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर सब्सिडी जाया करेगी, डायरेक्ट टू फार्मर सब्सिडी जाएगी, यानी जो सस्ती गैस हम देते हैं उसका फायदा किसान तक पहुंचना चाहिए, और उन्होंने इसका ऐलान कर दिया। इसी तरह उन्होंने ऐलान किया अपने इब्तदाई तकरीर में कि हम जो सीड है, जो बीज की एक इजारादारी कायम की है कि यहाँ पे बनेगा, यहाँ बढ़ेगा, ऑफ कोर्स हम उनको स्ट्रेंथन करेंगे, लेकिन अगर ऐसे बीज दुनिया में मौजूद हैं जो 1.5 गुना या 2 गुना पैदावारी ताकत रखते हैं, तो अगर वो ला के किसान को दिए जाएं तो एक सीजन में हमारी पैदावार जो है वो 1.5 गुना चले, 2 गुना नहीं होगी तो 1.5 और मुसलिम साहब एक बात जो शहबाज शरीफ साहब हमारे साथ इलेक्शन ट्रांसमिशन में मौजूद थे, तो उन्होंने कहा मैं बड़ा क्लियर हूं इस बात में, और ये इलेक्शन से पहले की उनकी बात थी कि जो भी हुकूमत है उसे फौरी तौर पर IMF के पास जाना चाहिए, इफ्स एंड बट्स के बगैर। ये क्लैरिटी भी कल थी कि जी IMF की शराइत और कोई पॉपुलिस्ट मेजर्स में नहीं पड़ा जाएगा, कोई प्रेशर में नहीं पड़ा जाएगा, जो 16 माह की हुकूमत लेते इनिशियली जो गलतियां हो गई थी वो नहीं दोहराई जाएंगी। देखिए दो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें उसको अगर आप गलती कहें तो चलिए एक जाविया है, मैं उसको डिस्प्यूट नहीं करूंगा, लेकिन आप ये भी देखिए कि आपको थोड़ी सी टफ निगोशिएट पाकिस्तान के गरीब आवाम के लिए करनी पड़ती है। और पिछले राउंड में जो चीज़ें आपके सामने आई वो तो यही हुई कि कुछ डिले हो गया, देखिए डिले हो गया, देखिए डीरेल हो गया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कितनी टफ निगोशिएशंस जो हैं वो की गई थी उस ज़माने में। डार साहब उसको लीड कर रहे थे, अवामी मुफाद में बेशुमार चीजें नहीं मानी गई थी, और आखिर में जब हमने निगोशिएशंस की तो बहुत से रिलीफ ऐसे थे जो हमें मिल गए जो इब्तदाई तौर पे नहीं मिल रहे थे। तो इस मर्तबा भी हम उसमें डिले नहीं होने देंगे, लेकिन हमारी आवाम का जो मुकदमा है, जो गरीब आदमी का मुकदमा है, वो तो किसी को लेकर आगे जाना है ना। मगर अवामी मफाद में जो टफ निगोशिएशन होती है मुस्तफा मलिक साहब, और आप क्योंकि खुद इस बात के हामी है, जैसे आपने शुरू में भी मिसाल दी कि डायरेक्ट फार्मर को सब्सिडी दी जाए, आप खुद बतौर मुशीर पेट्रोलियम, वज़ीर पेट्रोलियम इस बात के हामी थे, तो ये क्लैरिटी है फिर कि वो जो अवाम के मुफाद में एक बात कही जाती है मगर एलीट कैप्चर नहीं खत्म होता है, चाहे वो किसी भी नोयत का हो, चाहे वो एग्रीकल्चर पर टैक्स की सूरत में हो, चाहे वो रियल एस्टेट को प्रॉपर टैक्सेशन की सूरत में हो, चाहे वो ट्रेडर्स को टैक्स नेट में लाने की सूरत में हो, वो जो पहली टैक्स देते हैं उन्हीं पर बर्डन बढ़ जाता है अवामी मुफाद का कहकर। देखिए दो तीन चीज़ें हैं, एक तो आपको ये जानना होगा, आपको तो मालूम ही है मगर आपके तवस्सुत से अवाम को जानना होगा कि हमारे यहाँ 80% जो किसान हैं, जो लैंड ओनिंग है 80%, वो 10 एकड़ से कम है। यानी आप सोचे किसी की 10 एकड़ ज़मीन है जिसमें उसने फसल बीजनी है, खुद भी खानी है, बेचनी भी है, अपने बच्चे बच्चियों का पेट भी पालना है, तो वो 10 एकड़ के किसान को आप कितना टैक्स कर सकते हैं? पहली बात तो ये है, जो ब्रैकेट कर देना, आप मिनिमम ब्रैकेट कर दें, ऊपर एक जैसे मिनिमम सैलरी का ब्रैकेट होता है, मिनिमम इनकम का ब्रैकेट। मैं भी वही बात कर रहा हूँ जो आप कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी तकरीबन वही बात कर रहा हूं जो आप कह रहे हैं। दूसरी जो हमें बाज़ दफ़ा फार्मर्स के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है ये जो टैक्सेशन की एग्रीकल्चर पे, वो ये है कि उसकी ज्यूरिस्डिक्शन सूबों के पास है, उसकी ज्यूरिस्डिक्शन वफाकी हुकूमत के पास नहीं है। इसी तरह सर्विसेज की ज्यूरिस्डिक्शन जो है सेल्स टैक्स की, वो भी सूबों के पास है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें बेहतर करनी है। अब देखें ना, पंजाब में आपकी हुकूमत, आज भी सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत, वो आपके इत्तेहादी, तो ट्रेडर्स के हवाले से दीगर इनिशिएटिव आप लेंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी तो बहुत प्रॉब्लम है ना टैक्स कलेक्शन के साथ साथ, तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा, वरना नहीं बढ़ेगा। फिर प्राइवेटाइजेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो आपका सब्जेक्ट है, ये इन सब में उसी वक्त आगे बढ़ेगा। जी आप बिल्कुल बजा इरशाद फरमा रहे हैं, और आज FBR के साथ प्राइम मिनिस्टर ने खुद मीटिंग ली है, और बहुत जल्द उसकी वो जो एलानिया है आपके सामने आ जाएगा, और बड़ी सख्ती के साथ कुछ तजावीज़ हैं जो उनके हवाले की गई हैं, और इसकी एक फॉलो अप मीटिंग रखी गई है। तो आप देखेंगे कि जैसे कल
एक ही दिन में जो उन्होंने ऐलान किया था उसमें से एक दो चीजों का तो इजरा भी हो गया। कल जितने आउटस्टैंडिंग वो सेल्स टैक्स के रिफंड थे तमाम के तमाम 100% जो हैं उनका इजरा कर दिया गया, यानी हुक्मनामा नहीं दिया गया ओथ लेने के 3-4 घंटे के अंदर अंदर इजरा कर दिया गया। जो लीड कैप्चर की जो मैंने आपको बातें बताई हैं उसके लिए बाकायदा मीटिंग शुरू हो गई और उनके फैसले आपके सामने आ जाएंगे। ये नहीं कि होंगे, एक कमेटी बनेगी वो इसको आगे चलाएगी। ये बेशुमार चीज़ें जो फैसले आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं लीड कैप्चर के हवाले से, आपके जो दीगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इनके नताइज आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। मगर सबसे बड़ी बात जो होगी वो ये है कि एक तरफ एग्रीकल्चरल लैंड की कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होगी, एग्रीकल्चरल सेक्टर की, उनको बीज दिया जाएगा दुनिया का बेहतरीन, उनको खाद की सब्सिडी डायरेक्ट दी जाएगी, उनको सोलर दिया जाएगा। और जब 3 चीज़ें, यानी किसान को किस चीज़ की ज़रूरत होती, खाद की ज़रूरत होती, बीज की ज़रूरत होती, पानी की ज़रूरत होती, अगर तीनों चीज़ें मिल जाएंगी और बीज ऐसा होगा जो 1.5 से 2 गुना पैदावार देता है तो हमारी पैदावार बढ़ेगी ना भाई।